to another virtual network. So main group 3 virtual network, it span across 2 virtual networks. One is Korea network, another one is Pune network. Okay. So when we were trying to do failover, so computer node 4 was not allowing because there was an issue synchronization of database. Okay, database synchronization to issue ఉంది. So if we go to always on availability groups, so go to dashboard. The computer node 4 databases were not in synchronization with computer 1, node 1. Because when we were adding availability group, available replica, so we added directly availability replica, but we have not added databases in it. So later I synchronized these databases manually. I clicked on join only. So now all databases in all computers. Okay. See this. So computer node 1, computer node 2, computer node 3. If any database is not in sync with main computer primary replica, failover you cannot do that replica. ఒకవేళ సింక్రనైజేషన్ లో లేకపోతే మీరు ఆ రెప్లికాకి ఫెయిల్ ఓవర్ చేయలేరు. So yesterday that was the issue. Finally we fixed the issue. Now if you see now, open this, right click here, move, select node, computer node 4, click on OK. So before clicking on OK, see this resource. Which one is online? We have 2 IPs, right? ఎన్ని సబ్నెట్లు ఉంటే అన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇది వచ్చేసి దీన్ని ఏమంటాము, రిసోర్స్ అంటాం. ఐపీ ఈజ్ రిసోర్స్. దిస్ వన్ ఈజ్ 1 రిసోర్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ 1 రిసోర్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ 1 రిసోర్స్, దిస్ వన్ ఈజ్ 1 రిసోర్స్. లిజనర్ నేమ్ 1 రిసోర్స్ అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత దీన్ని ఏమంటాం, రోల్స్ అంటాం వీటన్నిటిని. సో వీ హ్యావ్ 2 ఐపీస్ ఇన్ resources. Okay, so right now all machines primary replica is in Korea node. If something happens to Korea node, if failover happens to other node, then immediately this IP will go offline and India IP will come online. ఫైనల్ గా మనం కనెక్ట్ అయ్యేది ఏజీ లిజనర్ 3 తోనే, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఐపీస్ చేంజ్ అవుతుంది. సో మన కంప్యూటర్ ఎక్కడ ఏ వర్చువల్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే ఆ కంప్యూటర్ కి అన్ని రిసోర్సెస్ కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Want to see it again? So let me fail over to another node, computer node 2. So immediately this IP will go offline and this IP will come online. Anyone have any doubts? Okay, so let me open here. So let me show you read-only routing from 3 nodes. 3 nodes ఉన్నప్పుడు read-only routing కొంచెం ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. Okay, go to properties. Don't worry, this dashboard was previous one. If you refresh this, everything is good. Wanna see?
Just a minute. Dashboard. So whenever we were doing failover, maybe databases were not in sync. These are in synchronization only. So because of this latency between two countries, sometimes it takes time to update. Okay. So go to read-only routing, properties, read-only routing. So read intent connection we already take. Go to read-only routing. So computer node for yesterday I have added. Actually see this. So for computer node 1, the port number we have given computer node 1 port number, computer node 2 port number. Computer node 4 is default instance. So I am giving 1433. Is it clear? Anybody have any doubts? So first, whenever we need to provide URLs, this URL, where can you take these URLs? You can go to general and copy the URL from here, endpoint URL. So in URL, what are the things you need to remember? If you can remember also TCP colon, okay, forward slash computer name dot domain name అంటే .com వస్తుంది. ఓకే, తర్వాత వచ్చేసి పోర్ట్ నెంబర్. This is the address you need to provide. So copy this and go to read-only routing, paste the URL here, change the port. See, whenever computer node 1 is primary replica, I need my connections to go computer node 4, read connections. Whenever computer node 1 is primary replica, first choice is go to computer node 4. Otherwise, I will do like this. So computer node 4 is in another country, right? It will take some time because there will be latency. So computer node 2 is my first preference. Then computer node 4 is my preference. If these two computers are not available, then choose this one. Okay. Where computer node 2 is my primary replica, choose computer 1 as a first preference, computer node 4 as a second preference, computer node 2 as a final preference. Whenever computer node 4 as my primary replica, see, for computer node 1, we choose computer node 2 because it is in same network. It is in another network. Same here, computer node 2, we choose node 1 because it is in same network. Computer node 4, both are in same network. So first preference, second preference akkarledu. I can choose all two at once. Same preference. It may go to computer node 1 or node 2. See this. If you choose one by one, it come in different lines. If you choose all at once, it comes at same line. See now. So if all three at once, all three came at same line. So no preference between these three machines. Right now I am choosing these two machines at one scale. And if these two machines are not available, choose this. Click on OK.
If it is default instance, only computer name will come. If it is named instance, computer names slash this node to SQL 22. This one is computer name. So it will come like this. Instance name slash computer name. Okay, fine. Now let me test read-only routing connection. So which one is the primary replica now for AG group 3? Who is the owner? Node 1. Node 1. Okay. So I am connecting from node 2. So AG listener 3. Connect. So which server it is connected now? Any guess? Listener will connect always to which server, which replica? Which Primary Any replica. guess? Primary replica. Primary replica. So computer is primary replica, it connected to primary replica. Very good. So let me take read-only routing connection, read connection. I'll choose DBAG6 database and connection parameter application intent equal to read-only. Selected server name. Which server it will connect? Any guess? Node 1 on primary ఏదైతే అది. Okay. So it will connect to node 2 because we have taken read-only routing connection. So that is read-only. So only select statements execute చేయడానికి నేను read-only connection వాడతా. యాప్ చేంజెస్ ఏమైనా డేటాబేసెస్ చేంజెస్ చేయడానికి మెయిన్ కనెక్షన్ వాడతా. సేమ్ లిజనర్. See, for computer node 1, when computer node 1 is primary, my read connection always goes to computer node 2 first. If computer node 2 is not available, my read connection will go to computer node 4. Let me show you how to do that. So how it works. I'm stopping this secondary replica, node 2. Okay, node 2 stop చేసాము. So always my read connection first goes to node 2. Now node 2 is not available. Let's see what happens. Connect AG listener parameter. We are not changing anything. Connect it. It is taking time because there is some reason. What is the reason? Anyone guess? So actually, ideally, it should connect to server 2, computer node. Now it connected to computer node 4. Computer node 4 is in another region. That is why some delay might be there. So as per our architecture, when computer node 1 is primary, first preference for read connection is computer node 2. But it connected to computer node 4. Why? Why? Because node 2 was not available. We stopped the instance. Is it clear? That's clear. Okay. So remember this diagram for read-only routing connection. This one. So ideally, listener connection always goes to primary replica.
If you mention application intent equal to read only, it will reroute to secondary replica. Connection redirection happens. This is read-write connection. This is read-only connection. Same listener, same name. Fine. So now let me show you how to resync without deleting the database from availability group. సో మనం ఏం చేసాం, రీసింక్ చేయాలంటే ప్రైమరీ సర్వర్లో హెల్తీ ఇష్యూస్ ఉంటే, సో వి డిలీటెడ్ ద డేటాబేస్ ఫ్రమ్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్. అంతే కదా చేసింది మనం. అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి డేటాబేస్ ని రిమూవ్ చేసి వి రీసింక్రనైజ్డ్ ద డేటాబేస్. నౌ వితౌట్ రిమూవింగ్ దిస్, హౌ కెన్ వి రీసింక్ దట్? లెట్ మీ డూ దట్. ఓకే. So what are the database strategy, backup strategy we have? Let me check it. Computer node 1. Select star from backup set A, join. So we need to be in the MSDB database. Backup media family D on A dot media set ID equal to B dot media set ID. సో ఇందులో మనకు కావాల్సింది డేటాబేస్ నేమ్, ఫిజికల్ డివైస్ లొకేషన్, టైప్, బ్యాకప్ ఫినిష్ డేట్. ఆర్డర్ బై బ్యాకప్ ఫినిష్ డేట్, DES descending order, spelling mistake. Order by. Okay. So time to time it is taking backups. So today is 12. Okay. It is not taking backups. Computer node 1. Fine. So let me check computer node 2. Be in MSDB. Computer node 2, it is taking backups time to time. Fine. Because preferred secondary was the option we choose. Let it be. So now what I am doing is on computer node 2, I'm stopping the data movement. Otherwise, okay, fine. Let me stop the data movement. AG group 3, availability databases. Take DB800 or DB1000. Suspend data movement. Real time, you will face this scenario. You have two options. One, you can remove this database from all availability groups, can resync the database. Just add database కొట్టేసి ఆ group కి add చేసేయచ్చు. Second thing is, let me show you this way.
Okay, fine. So go to node 1, DB1000. This one, is there any tables in it? Tables? No tables. Sample customer table without primary. What is primary key? We will see later. ఇదొకటి TSQL. Insert 5 rows. Okay, where are we? Take a new session from here. Execute this. So I am creating a table in DB1000 in primary node, primary replica. And I am inserting 5 rows in it. 3 rows in it. Fine. So what is the database size? Go to properties. Database size is 16 MB right now. What is the disk size? Let me check once, because it is already 60 GB is utilized. Okay, let me delete previous backups. Then we get some data in it. Otherwise, I'll delete this database. This database is occupying more. DBAG6. I'm deleting this database. Delete. Close existing connections. Drop failed because currently joined in an availability group. Availability group lo undi, అందుకని delete చేయలేము అంటుంది. So I'm removing this availability database from availability group. ఇదే బిగ్ డేటాబేస్. ఇది ఆల్మోస్ట్ జీబీస్ లో ఉంటుంది. సో ఈ డిస్క్ సైజ్ తగ్గిస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు. ఇది డెమోకి అవసరం లేని టాపిక్. Okay, this is listener connection. Go to computer node 2. మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ ఇన్ విచ్ రెప్లికా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. Availability databases, DBAG6, I'm deleting, removing from availability group. సో అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోంచి రిమూవ్ చేసినంత మాత్రం ఈ డేటాబేస్ ఎక్కడికి వెళ్ళదు. మెయిన్ డేటాబేస్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ డేటాబేస్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది. కావాలంటే అక్కడి నుంచి కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. DBAG6 రీస్టోరింగ్ స్టేట్ లోకి ఎందుకు వెళ్ళిందంటే మనం గ్రూప్ లోంచి రిమూవ్ చేసాం. ఓకే, గో టు కంప్యూటర్ నోడ్ 1. సో కంప్యూటర్ నోడ్ 1 లో కూడా దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాం. రిమూవ్ ఇట్. రిమూవ్ అండ్ డిలీట్ ఇట్. ఇది డిలీట్ చేయడం వల్ల నాకు స్పేస్ వస్తుంది. రిఫ్రెష్. ఇంకా పెరిగింది. ఓకే, సో లెట్ మీ డిలీట్ సమ్ బ్యాకప్స్. media, program files, Microsoft SQL Server, here, one, backups, size, DBAG5.
I'm deleting all. Space తినేస్తున్నాయి. Now go to this PC. Okay, 108 GB free. సో ఇందాక 73 GB ఫ్రీ ఉంది, ఇప్పుడు 108 GB ఫ్రీ వచ్చింది. ఓకే, లెట్ మీ delete recycling also. Delete. Refresh it. Okay, fine. So 100 GB మనకు ఫ్రీ ఉంది. Let me create this table which is maybe 20 GB like that. Okay, fine. So which database we were aiming? DB1000, right? DB1000. Take this, select star from customers. Customer. Okay. So insert into, I'm replicating rows. Customer, select star from customer. Same table, I'm inserting into same table. 6 rows, 12 rows, 48, 384, 12,000, 24,000, 49,000, 1 lakh, sorry, 1,90,000 something. Now it becomes 4 lakhs, 3,93,000. It should become 7 lakhs. 7 plus 7, 14 lakhs will be there. 786. Now it will become, I think, 16 lakhs something. So 15 lakhs ఇక్కడ రోస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అంటే ఆల్రెడీ అక్కడ 30 lakhs ఉంటాయి. ఓకే, 30 plus 30, let me make it 60 lakhs. What we have done, we stopped the data movement in node 2. Did you remember this? Data movement suspend this. Okay, fine. సో డిస్క్ సైజ్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది చూడండి. రిఫ్రెష్. 1 GB లోనే పెరిగింది, డోంట్ వరీ. సో వన్స్ ఇట్ గ్రోస్ బిగ్గర్, directly it will consume more disk space. Okay, fine. So here, so computer node 2 backup strategy check చేస్తా. ఈ మిడిల్ లో ఏమన్నా బ్యాకప్స్ తీసుకుంటుందా? లెట్ మీ ట్రిగర్ బ్యాకప్ హియర్. సో ఇన్ ద మిడిల్, మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్స్, user database, log backups. I'm triggering one. Execute it. No, it failed. Agent component. Okay, agent is stopped. Start it. Execute this.
సో ఈ గ్రూప్ కి బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ ఏం పెట్టాం మనం? ఏజీ గ్రూప్ 3 ప్రిఫర్ సెకండరీ పెట్టామా లేదా? ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ. ఓకే, ఫైన్. సో ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ పెట్టాం కాబట్టి బ్యాకప్స్ సెకండరీలో తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఓకే, సెకండరీలో మనకు డేటా మూవ్మెంట్ సస్పెండ్ అయింది, సో అక్కడ బ్యాకప్ తీసుకోదు. సో ఈ సినారియోలో నేను ప్రైమరీ పెడతా ఉన్నాను. ఎందుకు ప్రైమరీ పెట్టానంటే అక్కడ డేటా మూవ్మెంట్ సస్పెండ్ చేశాం కదా, అక్కడ బ్యాకప్స్ తీసుకోదు. ఆ స్పెసిఫిక్ డేటాబేస్ బ్యాకప్ అందులో అందుబాటులో ఉండదు. నేను ఇక్కడ ప్రైమరీ పెట్టాను బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ బ్యాకప్ హియర్. సో ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా అంటే మనకు రెగ్యులర్ గా మన డేటాబేస్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ ఎలా ఉంటుందో అలా టైం టు టైం బ్యాకప్స్ తీసుకుంటూ ఉన్నట్టు ఒక సినారియో క్రియేట్ చేస్తుంది. We have multiple databases, right? It is taking time. So we are under node 1, node 2 here, node 1. ఇప్పుడే 522 కి బ్యాకప్స్ తీసుకున్నాం. Still it is running. సో బ్యాకప్స్ అన్ని 1 by 1 అన్ని యూజర్ డేటాబేస్ లకి తీసుకుంటా ఉంది లాగ్ బ్యాకప్స్. We have lot many databases, right? 3, 3, 3, 3, 3. Almost of 20 databases. Let it complete first. ఓకే, సో బ్యాకప్స్ తీసుకునేది. లెట్ మీ ఇన్సర్ట్. ఆల్రెడీ 60 lakhs ఉన్నాయి, 60 lakhs rows. ఐఎమ్ మేకింగ్ దెమ్ మోర్ దాన్ 1 crore rows. సినారియో ఏంటంటే సెకండరీ రెప్లికాలో డేటా మూవ్మెంట్ స్టాప్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ 1 day అయిపోయింది. ఈ 1 day లోపల ప్రైమరీ రెప్లికాలో ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగి ఉంటాయి కదా. ఇస్ దేర్ ఛాన్స్ ఆఫ్ some transactions going on primary replica? సినారియో అర్థమైందా మీకు? Anybody have any doubts? And scenario. అంటే ఇప్పుడు సెకండరీలో చేస్తే ప్రైమరీలో కూడా అవుతాయి కదా. The issue is primary replica to secondary replica synchronization is going on. This is primary replica. This is secondary replica. The design is one way. Okay. Here. Where is the arrows? Okay, let it be like this. So డిజైన్ అనేది 1 way. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తారు. సింక్రనైజేషన్.
సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సింక్రనైజేషన్, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి సింక్రనైజేషన్ లేదు మనకి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం జరిగిందంటే, ఇక్కడ డేటా మూవ్‌మెంట్ సస్పెండ్ అయింది ఒక డేటాబేస్‌లో. డేటాబేస్ వచ్చేసి DB1000. ఈ DB1000 డేటాబేస్ మూవ్‌మెంట్ సస్పెండ్ అయింది. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ సింక్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ హెల్తీ డేటాబేస్ ఉంది. ఇది హెల్తీ డేటాబేస్. ఇక్కడ ఆగిపోయింది డేటా మూవ్‌మెంట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి. సో ఇప్పుడు ఏమైనాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇక్కడ ఎంటర్ అయినాయి కొన్ని ABCD 1 2 3 4 XYZ ఇవన్నీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంటర్ అయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటిని మాన్యువల్‌గా ఆల్రెడీ ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5 ఉందనుకోండి. ఇందులో కూడా 1 2 3 4 5 ఉంది. తర్వాత ప్రాబ్లమ్ ఎక్కడొచ్చిందంటే కొత్త ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇందులోకి ఎంటర్ కాలేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మాన్యువల్‌గా 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి దీన్ని డిలీట్ చేసేసి, దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టొచ్చు. రెండోది ఎక్స్‌ట్రా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవున్నాయో వాటిని మాన్యువల్‌గా కాపీ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సింక్ అయిపోయిందా? ఫుల్ అయిపోయిందా? దీంట్లో ఏమున్నాయో దీంట్లో అవి ఉన్నాయి. ఇది కూడా హెల్తీ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యెస్ అన్న. సో సేమ్ వేలో Clear. నేను ఆ సినారియో రీక్రియేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ డేటా మూవ్‌మెంట్ సస్పెండ్ చేశాను. ఓకే. సో నోడ్ 1లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నా. సో దేర్ విల్ బి సమ్ డేటా డిఫరెన్స్. హౌ మచ్ డేటా డిఫరెన్స్? లెట్ మీ షో యూ. సో DB1000 write, go to properties, see the database size. What is the database size here? 6 GB. Okay. Go to the same database in secondary node, secondary replica. Databases. DB1000, not synchronizing. It is not synchronizing. Right click, properties. So primary replica లో 6 GB table ఉంది. Secondary replica, it is not allowing you. Exception occurred. Target is an availability group and is currently accessible for connections when applicant intent is equal to read only. Okay. So read only connections మాత్రమే పెట్టాము ఈ గ్రూప్ లో. రీడ్ ఓన్లీ కనెక్షన్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ గా పోయి రీడ్ చేయలేరు డేటాబేస్. సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ రీడ్ ఓన్లీ కనెక్షన్ టు రీడబుల్ సెకండరీ ఎస్. రీడ్ ఇంటెంట్ కాకుండా రీడబుల్ సెకండరీ ఎస్ పెడుతున్నా. సో రీడబుల్ సెకండరీ ఎస్ పెడితే ఎవరైనా వెళ్ళి డేటాబేస్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. రీడ్ ఇంటెంట్ పెడితే ఏంటి? ఓన్లీ రీడ్ కనెక్షన్స్ మాత్రమే వెళ్తాయి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. సో ఇక్కడ నేను రీడ్ ఇంటెంట్ నుంచి రీడబుల్ సెకండరీ ఎస్ పెట్టా. So right now there are 2 databases in it. Okay, now go here, refresh the database list. DB1000, go to properties. What is the database size here? 16 MB and 16 MB. అక్కడ ఎంత ఉంది? 6 GB. So 16. there is difference. There is difference in size. So ఇక్కడ డేటా మూవ్‌మెంట్ ఆగిపోయింది. దట్ ఈస్ ద సినారియో. మీకు టికెట్ వస్తుంది. So secondary replica is not synchronizing with primary replica. There is an issue with secondary replica. This is the ticket. Okay. So దీంట్లో ఇలాంటి సినారియోలో మనం ఏం చేయొచ్చు? You can remove that database from availability group from here. You can automatic seeding. You can do automatic seeding from primary replica to secondary replica. That is one option. Second option I will show you now. సో ఎప్పుడైనా ఆల్వేస్ ఆన్ లో మీకు ఇష్యూ వస్తే ఇమ్మీడియట్ గా మీరు చేయాల్సిన వర్క్ ఏంటంటే ఇమ్మీడియట్ గా గో టు డాష్ బోర్డ్.
In dashboard, you can find what is the issue immediately. Okay, so see here. Node 1 computer is fine. Node 4 computer is fine. There is issue with node 2. Okay, what is the issue? So all databases are in sync with node 4. Node 4 కి వెళ్ళి database size check చేయండి. What is your guess? It is 6 GB. సో ప్రైమరీ రెప్లికాలో 6 GB ఉంది. నోడ్ 4 సెకండరీ రెప్లికా ఇంకో సెకండరీ రెప్లికాలో 6 GB ఉంది. కానీ నోడ్ 2 లో మాత్రం ఓన్లీ 16 MB ఉంది. ఓకే ఫైన్. సో దెర్ ఈస్ ఇష్యూ విత్ secondary replica database. Okay. So now click on add remove columns. Okay. Last take time. Which time is it? Last commit time. So issues is not required now. Issues, let me remove it. So last commit time. ఇక్కడ లాస్ట్ కమిట్ టైం ఎప్పుడుంది? 5:26 AM. ఇక్కడ లాస్ట్ కమిట్ టైం ఎక్కడుంది? ఎంత ఉంది? 5 o'clock. So roughly there is 26 minutes of data loss. సో 5:26 కి ఇక్కడ కమిట్ అయింది. ఓకే, అంటే రీసెంట్ గా కమిట్ అయింది. 5కి ఇక్కడ స్టాప్ అయిపోయింది. సో ఈ 26 మినిట్స్ డేటా అనేది సింక్రనైజ్ అవ్వలేదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ అన్న. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రతి సింక్రనైజేషన్ కి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. LSN నెంబర్ ప్రతి LSN కి ఒక బ్యాకప్ కి ఒక LSN ఉంటుంది. ప్రతి బ్యాకప్ కి ఒక LSN ఉంటుంది. సో ఈచ్ బ్యాకప్ స్టార్ట్స్ విత్ 1 LSN నెంబర్. LSN మీన్స్ లాగ్ సీక్వెన్స్ నెంబర్. మనం ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో చెప్పుకున్నాం. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. సో బ్యాకప్ కి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. కమిట్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. హార్డెన్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక LSN నెంబర్ ఉంటుంది. సో మనం ఏం చేస్తామంటే హార్డెన్ మీన్స్ కమిట్ ఆర్ హార్డెన్. హార్డెనింగ్ మీన్స్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మెయిన్ డిస్క్ లోకి వచ్చేసింది. ఓకే, అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. 1 2 3 4 5 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ఇది లాస్ట్ హార్డెనింగ్. లాస్ట్ హార్డెన్ LSN. దీని తర్వాత నుంచి వచ్చే LSNs ఇవి ఇంకా ఎంటర్ కాలేదు ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ అన్న. లాస్ట్ హార్డెన్ తర్వాత నుంచి ఉన్న LSN నెంబర్స్ తీసుకుని ఆ LSN నెంబర్స్ తో ఉన్న బ్యాకప్స్ ని రీస్టోర్ చేసామనుకోండి, ఇవన్నీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తాయి. Let me do that. So which one is last hardened LSN? Okay. Give me a query to find last hardened LSN in secondary replica always on. Prompting అంటారు దీన్ని. సో మీకు ఎలా ప్రాంప్ట్ ఇస్తే మీకు ఎలా రిజల్ట్ వస్తుంది? కాపీ దిస్ కోడ్, గో టు సెకండరీ నోడ్. సో ఇక్కడ కూడా మీరు లాస్ట్ హార్డెన్ LSN నెంబర్ ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. మాన్యువల్ గా నోట్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ద LSN నెంబర్. ఇది కాపీ కాదు, నెంబర్ నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మనకు నెంబర్ కావాలి కాబట్టి ఐ విల్ టేక్ న్యూ సెషన్. Go here.
Role is secondary. Go to secondary replica. Execute this. Okay. So which database you want? And database name equal to which database? DB 1000. 1000. Spelling mistake. Database name. Name. See, last hardened LSN number. This one. మీకు ఇదంతా అవసరం లేదనుకుంటే ఈ రీడో ఎల్ఎస్ఎన్ లాస్ట్ రిసీవ్డ్ ఎట్టి తీసేసుకోవచ్చు. మీకు ఎంతవరకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో అంతవరకే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ రిక్వైర్డ్. Execute this. So last received is this one. Last hardened is this one. మనకి ఈ నెంబర్ కావాలి. కాపీ దిస్ నెంబర్. కాపీడ్. ఇప్పుడు బ్యాకప్స్ లోకి వెళ్ళి నేను చెక్ చేస్తా. బ్యాకప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? ప్రిఫర్డ్ సెకండరీ పెట్టాము యాక్చువల్ గా. సెకండరీలో అవ్వాలి, కానీ సెకండరీలో సింక్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మళ్ళీ చేంజ్ చేసాము. ఇప్పుడు ప్రిఫర్డ్ ప్రైమరీ పెట్టాం. చూడండి, బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ ఏం పెట్టాం మనం? బ్యాకప్ ప్రిఫరెన్స్ లో ఏం పెట్టాం మనం? ప్రైమరీ. సో ప్రైమరీలో బ్యాకప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రైమరీ. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో ఇక్కడ నాకు ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ కూడా తీసుకుంటా. ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్. డేటాబేస్ నేను ఇస్తున్నా. వేర్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఆర్డర్ కట్టే పైన ఇవ్వాలి. డేటాబేస్ నేమ్ ఈక్వల్ టు DB1000. సో ఇవి మనకున్న లాగ్ బ్యాకప్స్, అవైలబిలిటీ లాగ్ బ్యాకప్స్. ఇంకా చాలా ఉండాలి. సో మనం బ్యాకప్ ఇప్పుడే తీసాం కాబట్టి ఇవి ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే ఇంకో చిన్న క్లాస్ పెడతా. వేర్ ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ లాస్ట్ హార్డెన్ ఎల్ఎస్ఎన్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ఎన్ అనేది ఈ నెంబర్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అంటే ఈ నెంబర్ తర్వాత జరిగిన ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్స్. ఈ హార్డనింగ్ ఎల్ఎస్ఎన్ తర్వాత ఏమేమి ఎల్ఎస్ఎన్స్ ఉన్నాయో అవి చూపియండి అని అడుగుతున్నా. ఏం లేవంటుంది. నోడ్ 2, ఐ ఆమ్ ఇన్ నోడ్ 2, సారీ, నోడ్ 1కి వెళ్ళాలి. నోడ్ 1లో చెక్ చేయాలి. బ్యాకప్స్ అన్ని నోడ్ 1లో ఉన్నాయి కదా. యూజ్ MSDB. So there are backups more than this LSN number. Okay.
So database name is DB1000. ఈ లైన్ అక్కర్లేదు, ఇక్కడ నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. లాస్ట్ హార్డ్ అండ్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్. వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ హార్డ్ అండ్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్? నేను చూపించట్లేదు, జస్ట్ So backups, there is some issue with backups. తర్వాత ఇది బ్యాకప్స్ తీసుకోలేదు. లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్ వన్ బ్యాకప్. Let it complete. Three 656 000002. Number is correct. Execution failed. జాబ్ రన్ అవ్వలేదు. సో రెగ్యులర్ గా అయితే కంపెనీస్ లో బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, ఇది రన్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం మాన్యువల్ గా చేయడంలో ముందే చేసి ఉండాలి, మనం చేయట్లేదు, ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో వేర్ ఇస్ ద ఇష్యూ కేమ్? ఓకే, చాలా డేటాబేస్లు ఇక్కడ నాట్ సింక్రనైజింగ్ రకరకాలుగా సెట్టింగ్స్ తో ఆడుకున్నాం కదా, దానివల్ల లేవు. సో లెట్ మీ టేక్ ఏ లాగ్ బ్యాకప్ మాన్యువల్లీ. లెట్స్ సీ దిస్. DB1000 కదా, బ్యాకప్ లాగ్ DB1000 root is equal to DB1000 log.prn. See, now we have two backups. సో జనరల్ గా ఏంటంటే బ్యాకప్స్ తీసుకోలేదు అది, ఇప్పుడు బ్యాకప్స్ తీసుకునేది. లాస్ట్ హార్డ్ అండ్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్, లాస్ట్ కమిట్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్. సో హార్డ్ అండ్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ తీసుకోండి, కమ్ హియర్, ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. నౌ యూ హ్యావ్ టూ బ్యాకప్స్. సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఈ బ్యాకప్స్ మీ కంపెనీ స్ట్రాటజీలో పార్ట్, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము ఆ సీన్ ని రీక్రియేట్ చేయలేకపోయినాము. సో ఫైనల్ గా
సినారియో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎల్ఎస్ఎన్ అనేది లాస్ట్ హార్డెన్ ఎల్ఎస్ఎన్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న ఎల్ఎస్ఎన్స్. ఇవి బ్యాకప్స్, అవైలబుల్ బ్యాకప్స్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఈ 2 బ్యాకప్స్ ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ సెకండరీలో రిస్టోర్ చేస్తే డేటాబేస్ సింక్ అయిపోద్ది. లెట్ మీ డూ దట్. కాపీ దీస్ 2 బ్యాకప్స్. సో ఈ లొకేషన్ లోకి వెళ్ళి వాటిని కంప్యూటర్ నోడ్ 1 నుంచి కంప్యూటర్ నోడ్ 2 కి తీసుకురావాలి. So what are these backups? Backup name is DB1000. This one, and ఇది మాన్యువల్ గా తీసుకున్నాం. ఇది as a part of job execute అయింది. Okay. Go to computer node 2. Open the location. So backups ఎక్కడ ఉంటాయి? Which location? Come on. Backups ఎక్కడ ఉంటాయి? Default location. Am I audible? డిఫాల్ట్ లొకేషన్ సిడగ్ లో ఉంటాయి కదా డిఫాల్ట్ బ్యాకప్ లో సో బ్యాకప్ లో ఉంటాయి, బ్యాకప్ ఫోల్డర్ లో ఉంటాయి. సో డేట్ మోడిఫైడ్. సో రీసెంట్ బ్యాకప్స్, ఐ వాంట్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్, దిస్ 2. Copy these both backups. Come to the local PC, C drive, program files, Microsoft SQL Server. This is node 2. Come here, backups. ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ నన్ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా చూడండి. సో రీస్టోర్ చేస్తున్నా. ఎలా చేస్తున్నా? ఆల్రెడీ ఈ బ్యాకప్ ఉంది. ఏ బ్యాకప్? DB1000. ఇది సింక్ అవ్వట్లేదు. రైట్ క్లిక్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ రైట్ క్లిక్, రిస్టోర్ డేటాబేస్. డివైస్, క్లిక్ హియర్, యాడ్. What are the databases? All files DB1000 లో ఉంటాయి. DB1000. There are multiple databases. ఓకే, సో మాన్యువల్ గానే చేద్దాం. ఇది ఐడెంటిఫై చేయడం గ్రాఫికల్ గా కష్టంగా ఉంది. సో we do like this. This is the location. Copy this location. These are the files. File name is copy this. And this one. Restore with no recovery. So let me restore this database. What is the restore statement for log backup? Restore డేటాబేస్ log, restore log, database name from disk equal to, this is the path. So here you need to mention this path and file name. Which one is the file name? This one. .trn.
Okay, close this file name with no recovery. So same command, second time. Default path, I am not providing any default path. With no recovery. సో ఇవి సీక్వెన్స్ లోనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ అట్ వన్స్. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. స్టాట్స్ పెట్టింటే బాగుండేది. ఒకవేళ మీకు ఈ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ మిస్ మ్యాచ్ అయితే మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. మీరు పర్ఫెక్ట్ ఎల్ఎస్ఎన్ నెంబర్ తీసుకోకపోతే, అంటే ఎక్కడికి ఆగిపోయింది. సో ఇక్కడ ఆగిపోయింది కదా, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ 1 2 3 4 5 వరకు ఆగిపోయింది. తర్వాత ఏబిసిడి రావాలి. ఈ ఎగ్జాక్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ తెలియకపోతే మీకు ఇక్కడ లాగ్ బ్యాకప్ వర్క్ అవ్వదు. బ్యాకప్ రిస్టోర్ కమాండ్ నాట్ సపోర్టెడ్. ఇట్ ఈస్ ఏ డేటాబేస్ మిర్రర్ సెకండరీ రెప్లికా. ఓకే. రిస్టోర్ లాగ్ ఈస్ టర్మినేటింగ్. రిస్టోర్ కమాండ్ ఈస్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఇన్ ద మిర్రరింగ్ సిస్టమ్. ఓకే. సో ఇది ఆల్వేస్ అనే, కానీ మిర్రరింగ్ అంటుంది. ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ఎక్స్టెన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ మిర్రరింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ అవైలబిలిటీ గ్రూప్. ఐఎమ్ రిమూవింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ సెకండరీ డేటాబేస్. ఓకే. సో రిమూవ్ చేసేసాను. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ నౌ. ఇప్పుడు రిస్టోర్ స్టేట్మెంట్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి చూడండి. సో దెర్ ఇస్ నో DB1000 హియర్. నౌ లెట్ మీ ఎగ్జిక్యూట్. బ్యాకప్ LSN కాంట్ బి రీస్టోర్డ్. ఎందుకు? దీనికంటే ముందు ఒక LSN నెంబర్ మిస్ అయింది చూడండి. Restore log is terminating. Cannot open. Okay. Permission issues. The log in this backup set begins with LSN number, this one, which is 2 reasons to apply. So దీనికంటే ముందు డేటాబేస్ LSN నెంబర్ కావాలంట. ఓకే. సో ఈ 2 LSNs కాదు, దీనికంటే ముందు ఏదో LSN ఉంది. మేబీ అది వేరే డేటాబేస్ లో ఏమన్నా బ్యాకప్ తీసుకుందేమో, సెకండరీ రెప్లికాలో తీసుకున్నదేమో చెక్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ డూ లైక్ దిస్. దీనికంటే ముందు ఏం బ్యాకప్స్ ఉన్నాయి చెక్ చేస్తాం. సో ఇది యాక్చువల్ రియల్ సినారియోలో అయితే మీకు యాజ్ పర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం సినారియో క్రియేషన్ కాబట్టి ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇంకొక బ్యాకప్ మిస్ అయింది, ముందు బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఉంటుంది. లాగ్ బ్యాకప్ సీక్వెన్స్ గుర్తుంది కదా మీకు, L1 L2 L3 గుర్తుందా? సో L1 L2 L3 L4. మీరు L4 రీస్టోర్ చేయాలంటే L3 ఉండాలి, L3 రీస్టోర్ చేయాలంటే L2 ఉండాలి. ఇక్కడ ఇది మిస్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, L3 రీస్టోర్ చేయలేరు. మన సినారియో అదే. సో దీనికంటే ముందు ఒక LSN నెంబర్ ఉంది, అది చెయ్యండి అని అడుగుతుంది. అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు. సో దీని ముందు సీక్వెన్స్ నెంబర్ తీసుకున్నాం.
సో ఇక్కడ నుంచి తీసుకుందాం రీసెంట్ బ్యాకప్స్. ఇక్కడ నుంచి సరిపోతుంది. సో ఎక్స్ట్రా ముందు ఇంకొక బ్యాకప్ ఉంది, అది తీసుకున్నాం. సో ముందు బ్యాకప్ ఏంటి? గో టు హియర్. We already have network location. No. Open this network location. C program files, Microsoft SQL Server, Node 1, MS SQL backup. So date modified. This one is DB1000. This one is DB1000. And the previous one, this one. And after that, copy this. Not required after that. సో కంప్యూటర్ నోడ్ 1 నుంచి నోడ్ 2 కి బ్యాకప్ ఫైల్ ని కాపీ చేస్తున్నాం. దీని ప్రీవియస్ బ్యాకప్, ఒక్క బ్యాకప్ మిస్ అయింది అంటుంది. దాని నేమ్ వచ్చేసి కాపీ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఫైన్. లెట్ మీ టేక్ దిస్. రిస్టోర్ డేటాబేస్ నేమ్, this one. .trn. Let me give full name. ట్రబుల్ షూటింగ్ లో ఏంటంటే ఓపిక ఉండాలి. విత్ నో రికవరీ. స్టార్ట్స్ కూడా ఇవ్వండి అన్న. స్టాట్స్ కూడా ఇస్తాం. కమ్మా స్టాట్స్ 10. So let me restore this. See, it is accepting. సో లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు మధ్యలో సీక్వెన్స్ మిస్ అయితే తర్వాతది లాగ్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ అవ్వదు. ఇది L1 ఉంది, ఇది L2 ఉంది. సో L2 మిస్ అయిందంటే L3 రీస్టోర్ చేయలేం. ఇక్కడ ప్రీవియస్ బ్యాకప్ మిస్ అయింది. ఓకే, 100% కంప్లీటెడ్. కమ్ టు నెక్స్ట్ వన్. సీక్వెన్స్ లో రీస్టోర్ చేయాలి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ కంప్లీటెడ్? ఇట్ నాట్ కంప్లీటెడ్. సో 100% processed. What happened next? Let it complete. Still it is executed. సో ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇది చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే డేటాబేస్ మీకు కంప్యూటర్ నోడ్ 1 లో ఏ సైజులో ఉందో కంప్యూటర్ నోడ్ 2 లో అదే సైజులో, సో విత్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఐడెంటికల్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు జాయిన్ ఓన్లీ కొట్టచ్చు. Why is it taking too much time? Completed. కంప్లీట్. So come here, restore. %, processed, 20%, 30%, 40%, 50%, 60, 70, 80, 90, 100. ఓకే, సో ఇప్పుడు 5 పెడదాం.
ఈ ప్రాసెస్ కొంచెం చాలా ఈజీ యాక్చువల్‌గా మీ కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే. వితిన్ 10 మినిట్స్‌లో మీరు రీస్టోర్ చేయొచ్చు డేటాబేస్‌ని. ఈ ప్రాసెస్ తెలియకపోతే లార్జర్ డేటాబేస్‌లకి అట్‌లీస్ట్ 3, 4 అవర్స్ పడుతుంది. Okay, completed. Now restore this. Completed. Okay. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఈ డేటాబేస్ సైజ్ చెక్ చేద్దాం. DB1000 restoring state properties. You cannot open it from here. Why is it? Restoring state లో ఉంది. సో దీన్ని మనం చెక్ చేయలేం. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని అవైలబిలిటీ గ్రూప్ లోకి జాయిన్ చేద్దాం. రైట్ క్లిక్, జాయిన్ టు అవైలబిలిటీ గ్రూప్. ఓకే, జాయిన్ అయిపోయిందా? ఆన్లైన్ లోకి వచ్చేసిందా? లెట్ మీ గో టు డాష్ బోర్డ్. Group 3 dashboard. See now, everything is good. 3 computers are synchronized. DB1000 here also synchronized, here also synchronized, here also synchronized. If you see last hardened LSN number, commit LSN number also, all will be same. Last commit LSN, this one is same, this one is same, this one is same, this one is same. Okay, last sent LSN, last commit time. Now check it. So which one is it? Here it is. So 545, 545. సో మనమి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఆగిపోయిందో సింక్రనైజేషన్ ప్రొసీజర్, దాని నుంచి మనము మిగిలిన లాగ్ బ్యాకప్స్ ని రీస్టోర్ చేసి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈస్ రీసింక్రనైజింగ్ సస్పెండెడ్ స్టేట్ డేటాబేసెస్. ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? Let me stop the recording here.